Hi children, let's move on to the next lesson, the Nightingale and the Rose. So, as an introduction, it's given that at some point in our life we realize that nature suits us and shares our pains. Has it really happened? Do you ever feel like that? നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? നമ്മളുടെ പെയിൻസും നമ്മളുടെ ഹാപ്പിനെസ്സും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ട്ണറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുഡ് ഫ്രണ്ടാണ് നേച്ചറിന് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഓർ ഡസ് നേച്ചർ ഹെൽപ്പ് us when we are in trouble or in need? നമ്മൾ ട്രബിൾഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ടോ നേച്ചർ? സോ ഹിയർ So just think about yourself. Just think about your connection with nature. So just think, did you ever have such an experience? നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ തിങ്ക് ചെയ്യുക. സംടൈംസ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ആകെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിട്ട് സാഡായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്തൊരു സൂത്തിങ് ബ്രീസ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മൈൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു സാഡ്നെസ്സിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് ഇല്ലേ? അപ്പോൾ യെസ്, നേച്ചർ ഹാസ് സച്ച് എ പവർ. ബട്ട് ഹിയർ in this particular story, Oscar Wilde expressed that curative power of nature in a more expressed way. So let us see. She said that she would dance with me if I brought her red roses, cried the young student. But in all my garden, there is no red rose. So, here, the first sentence itself is the main thing in this story. A boy is really worried about a red flower, right? Because his lover asked him for a red rose. അവൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് അവനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഒരു യങ് സ്റ്റുഡൻ്റാണ്, അവൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് അവനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു റെഡ് റോസ് കൊണ്ടുവന്നാൽ, അല്ലേ, അവനൊരു റെഡ് റോസ് അവൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ അവൻ്റെ കൂടെ ഡാൻസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് വൈ വുഡ്സ് റോങ് വിത്ത് ദാറ്റ്? There is no red rose in that boy's garden. So that worries the boy. So from her nest in the oak tree, the nightingale heard him, and she looked out through the leaves and wondered. So a nightingale is observing all these things. നമ്മുടെ ചുറ്റും കിളികളും പക്ഷികളും പല ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഇതൊക്കെ നടക്കണത് ഉറുമ്പുകളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് നമ്മൾ. പക്ഷേ നമ്മളെ അവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. ബട്ട് ഹിയർ ദിസ് നൈറ്റിംഗേൾ is another very important character in the story, main character in the story, and that character, the nightingale, is listening this what we can say, this worry of this boy, right? No red rose in all my garden, he cried, and his beautiful eyes filled with tears. That boy started crying. Oh no, what little things does happiness depend? Only at that time the boy realized, oh, this even a red rose can make my heart painful, അല്ലേ? ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ്, ഒരു റെഡ് റോസാണ് അവന് ആകെ വേണ്ടത്. പക്ഷേ അത് അത്ര റെയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അവൈലബിൾ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് ടു dance with my girlfriend, but there is no red rose available. And he started crying, the boy started crying. And I have heard all that wise men have written, and all the secrets of the philosophy are mine. Yet for want of a red rose is my life made wretched. He is not an ordinary one. The boy is not an ordinary one. The student is a philosophy. Maybe he is well educated. He is well versed with philosophy. അവനത്ര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു നോർമൽ ഗായ് ഒന്നുമല്ല. അവന് ഫിലോസഫി അറിയാം. ഈസ് എ വെരി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പേഴ്സൺ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ, yet for a want of a red rose, merely for a red rose, he felt himself, his life is wretched.
Here at last a true lover, said the nightingale. Nightingale, after night, how I sung of him, though I knew him not. So the nightingale ever used to sing about a true lover, but he never met such a person. Every night the nightingale used to sing about a true lover. അല്ലേ എപ്പോഴും നൈറ്റിംഗേൾ ഒരു യഥാർത്ഥ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലവറിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും പാടാറുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരാളെ അവൾ നൈറ്റിംഗേൾ ഒരിക്കലും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ദാ ഒരു ബോയ് അവൻ്റെ പ്രണയിനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു റെഡ് റോസിന് വേണ്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇപ്പോൾ നൈറ്റിംഗേൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഇതൊരു റിയൽ ലവറാണ്. Night after night have I told his story to the stars. Now I see him. So at last now I see that true lover. His hair is dark as hyacinth blossom, and lips are red as the rose of his desire. But passion has made his pale ivory, and sorrow has set her seal upon his brow. ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഹിസ് ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ്, ആ ബോയുടെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. I told his story to the stars, and now I see him. The nightingale ever used to tell the story of a true lover to the stars, but he never see him, and it is for the first time he is such a person. And the nightingale is describing his physical body, right? His hair is dark as the hyacinth blossom. Hyacinth is actually a kind of plant growing. It is a good smelled plant, but at the same time its flower, there's pink colored and blue colored flowers are there. Small kind of flowers which are we can say the flowers are tied together. ഒരുമിച്ച് കുറേ ചെറിയ ബൾബ് പോലുള്ള ചെറിയ 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 പൂക്കൾ ഒറ്റ ബൾക്കിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു പൂവാണ് ഹയാസിൻ. അപ്പോൾ അതുപോലെ അത്രയ്ക്ക് ഡാർക്ക് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ഈസ് ഡാർക്ക് ആസ് ഹയാസിൻത് ബ്ലോസം. ഹയാസിൻത് യൂഷ്വലി കാണുന്നത് വയലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ കളേർഡ് ആയിട്ട് ആണ്. പിന്നെ പിങ്ക് കളേർഡ് ഉണ്ട്. അപ്പം മോസ്റ്റ് പ്രോബബിളി ഇവിടെ അത്രയും ഡാർക്കായിട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിളി ബ്ലൂ ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്കർ ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ആണ് അവൻ്റെ. ആൻഡ് ഹിസ് ലിപ്സ് എങ്ങനെയാണ്? അവൻ ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കുന്ന ആ റെഡ് ഫ്ലവറിനെ പോലെ അത്രയ്ക്ക് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെഡ് കളേർഡാണ് അവൻ്റെ lips. But passion has made. But what do you mean by passion? What is the difference between a dream and a passion? Actually a dream is something we want to achieve, but a passion, if we have such a passion, we will do anything to achieve that passion. That is the difference between a dream and a passion. So ഇവിടെ അവൻ്റെ പാഷൻ എന്താണ്? he want to achieve a red flower just to gift it to his girlfriend, right? So here, but the passion has made his face look like pale ivory എന്താണ്? ഐവറി ആനക്കൊമ്പാണ്. ആനക്കൊമ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സിനെ നമ്മൾ ഐവറി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും വൈറ്റിഷ് കളറായിക്കഴിഞ്ഞു അവൻ്റെ ഫേസ് അത്രയ്ക്കും വൈറ്റിഷ് കളറായിരിക്കുന്നു. അവൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസയർ ഉണ്ട്, അവനത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട്. ആൻഡ് ദി സോറോ ഹാസ് സെറ്റ് ഹെർ സീൽ അപ്പോൺ ഹിസ് ബ്രോ. വിഷമം എന്താണ്? വിഷമം അവൻ്റെ ഐബ്രോസിൽ ആ ഒരു നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐബ്രോസ് നോർമൽ ആയിക്കില്ല, നമ്മളിങ്ങനെ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ്, നമ്മുടെ ഐബ്രോസിൽ അത് എക്സ്പ്രസീവ് ആവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹിസ് സീൽ അപ്പോൺ ഹിസ് ബ്രോ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇവിടെ അവൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ചെയ്യുന്ന ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഹി ഈസ് വെരി മച്ച് സാഡ്. ആൻഡ് ദ പ്രിൻസ് ഗീവ്സ് എ ബോൾ ടുമോറോ നൈറ്റ്. എ ബോൾ മീൻസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് പാർട്ടി, റൈറ്റ്? ദ പ്രിൻസ്, അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രിൻസ് ഒരു പാർട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നൈറ്റ്. murmured the young student, and my love
will be of the company. If I bring her a red rose, she will dance with me till dawn, till early morning. What is the problem with this boy? Yes, she want to dance with the she want to, sorry, he want to dance with her. He want to dance with his girlfriend അറ്റ് ദിസ് ബോൾ, അല്ലെ, ഈ പാർട്ടിയിൽ വെച്ച് അവൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ അവന് ഡാൻസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഈ റെഡ് റോസ് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അവൻ്റെ കൂടെ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ വരുള്ളൂ. അവൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏർലി മോർണിംഗ്, രാവിലെ വരെ വന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യും, അല്ലേ. ബട്ട് ദർ ഈസ് നോ റെഡ് റോസ് ഇൻ മൈ ഗാർഡൻ. I shall sit lonely and she will pass me. There is no red rose, so I couldn't gift it to my lover and I couldn't dance with her, so I'm really desperate. She will no heed of me. She will not, അല്ലേ, അവൾ എന്നെ ഒരു മൈൻഡും ചെയ്യില്ല. ആൻഡ് മൈ ഹേർട്ട് വിൽ ബ്രേക്ക്. സോ I will be really sad. My heart will surely break, അല്ലേ, എനിക്ക് വലിയ സങ്കടവും. So here indeed is a true lover, said the nightingale. What I sing of, he suffers. What is joy to me, to him is pain. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ ശരിക്കുള്ളൊരു ലവറെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നൈറ്റിംഗേൾ പറയുകയാണ്. വാട്ട് ഐ സിങ് ഓഫ്, ഞാൻ എപ്പോഴും പാടാറുള്ള സഫറിങ്സിനെ കുറിച്ചൊരു യഥാർത്ഥ ലവറിൻ്റെ സഫറിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പാടാറുണ്ട്. ഞാനിവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് കാണുകയാണ്, അല്ലേ. വാട്ട് ഈസ് ജോയ് ടു മീ, എനിക്ക് പാടുമ്പോൾ whenever I sing about the sufferings of a lover, I used to become happy. But now I really saw such a real lover, right? The musicians will sit in their gallery, said the young students, and play upon their stringed instrument, and my love will be danced to the sound of the harp and violin. He buried his face in his hand and wept. So he is visualizing about the party which will going to conduct on the next day, right? So അവൻ ആലോചിക്കുകയാണ് എല്ലാ മ്യൂസിഷ്യൻസും ആ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ആ ഒരു ബെറ്റർ മ്യൂസിക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, എൻ്റെ ലവർ അല്ലേ, മൈ ലവർ വിൽ ഡാൻസ്, എൻ്റെ ലവർ ഡാൻസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ now what is wrong? I couldn't give that red rose to my lover, so how can I watch that? Or എനിക്ക് എങ്ങനെ അവൾ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതോ അവൾ എൻ്റെ കൂടെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കും? ഞാനിത് കൊടുത്താലല്ലേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. So why is he weeping? As a little lizard, a little green lizard, as he ran past him with the tail in the air. അപ്പോഴാണ് എന്തിനാണ് ഈ ഒരു ലിസാർഡ് ആ വഴി കടന്നു പോയി, അവൻ്റെ വാല് നമുക്കറിയാമല്ലേ, പല്ലികൾ ഇടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ വാല് ആളുകളെ കാണുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പേടിക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ അതിൻ്റെ വാല് മുറിച്ച് കളയാറുണ്ട് തനിയെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ വാല് മുറിച്ച് കടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ഗ്രീൻ ലിസാർഡ് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തിനാണ് ഇവൻ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത്? Why indeed, whispered a daisy to neighbor in a soft low voice. Again ഒരു ഡെയ്സി ഫ്ലവർ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തിനാണ് ഇവനിങ്ങനെ? Again the boy is crying. The nightingale said that he was weeping for a red rose. നൈറ്റിംഗേൾ ആണ് അവരോടൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്തത്. എന്തിനാണ് അവൻ കരയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. നൈറ്റിംഗേൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? യെസ്, he is weeping for a red rose. For a red rose, they cried. How very ridiculous. And a little lizard laughed outright. എന്തൊരു സ്റ്റുപ്പിഡായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, എന്തൊരു വിഡ്ഢിത്തരാണ് നീ പറയുന്നത്. But the nightingale understood the secret of the student's sorrow, and she sat silent in the oak tree and thought about the mystery of love. അപ്പോൾ നൈറ്റിംഗേളിന് അവരൊക്കെ ചിരിച്ചു തള്ളിയെങ്കിലും ലിസാർഡും ഇതൊക്കെ ഒരു റെഡ് റോസിനാണോ ഈ കിടന്ന് കരയുന്നതെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ ചിരിച്ചു തള്ളിയെങ്കിലും നൈറ്റിംഗേളിന് അവൻ്റെ വിഷമം മനസ്സിലായി. നൈറ്റിംഗേൾ ഓക്ക് ട്രീയിലിരുന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ് ആ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിഗൂഢതയെക്കുറിച്ച്, ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച്, അത് ഒരു മനുഷ്യനിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയാണ്. Suddenly she spread her brown wings for flight and soared into the air. She passed through the grove like a shadow, and like a shadow she sailed across the garden. So അവളുടെ ബ്രൗൺ വിങ്സ് വിടർത്തിയിട്ട് അവൾ പറക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അവൾ ആ ഗ്രോവിലൂടെ ആ ഒരു ഷാഡോ പോലെ അവിടെയൊക്കെ പറന്ന് നടക്കുകയാണ്.
ഗാർഡന് ചുറ്റും ഒന്ന് പറന്നു. In the center of the grass plot was a beautiful rose tree. When she saw it, she flew over it. "Give me a red rose," she cried. "I will sing you my sweetest song." അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഗാർഡനിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഗ്രാസ് പ്ലോട്ട് ഉണ്ട്. ആ ഗ്രാസ് പ്ലോട്ടിൻ്റെ നടുവിലൊരു റോസ് ട്രീ ഉണ്ട് അല്ലേ. അവിടെ ആ റോസ് ട്രീയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് she just go next to the rose tree and ask the rose tree, "Give me a red rose. I will sing a sweetest song for you." But the tree shook its head. "My roses are white," it answered, "but go to my brother who grows round the old sundial. Perhaps he will give you what you want." അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? എൻ്റെ റോസ് ഫ്ലവർ വൈറ്റ് കളറാണ്, സോ ഐ കുഡൻ ഗിവ് യു. എൻ്റെ ബ്രദറ് സൺഡയലിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നീ അവിടെ ചെന്നൊന്ന് അവനോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക്. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ സൺഡയൽ? Sundial is actually in all times, instead of clock, sundial is used instead of a clock. So someone just look at the sundial, they can understand that what is the time, what is the particular time, right? അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ്. നമുക്കറിയാലോ, സൂര്യന് ആ സൺഡയലിൻ്റെ അവിടെ നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഷാഡോ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എത്ര മണിയായി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് സൺഡയൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ നിഴൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു സൺഡയൽ അതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്, ക്ലോക്കിന് പകരം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് വൈറ്റ് റോസിൻ്റെ ബ്രദർ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സോ യു ജസ്റ്റ് ആസ്ക് ഹിം. സോ ദ നൈറ്റിംഗേൾ ഫ്ലൂ ഓവർ ടു ദ റോസ് ട്രീ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഗ്രോയിങ് റൗണ്ട് ദ ഓൾഡ് സൺഡയൽ. "Give me a red rose," she cried. "I will sing my sweetest song." She again promised. Nightingale again promised, "I will give you my sweetest song. Please give me a red rose." But the tree shook its head. ആ ട്രീയും എന്ത് പറഞ്ഞു? പറ്റില്ല. "Why? My roses are yellow as the hair of a mermaiden. But go to my brother who grows beneath the student's window. Perhaps he will give you what you want." അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? എൻ്റെ റോസസും യെല്ലോ ആണ്. എങ്ങനെയുള്ള യെല്ലോ? ഒരു മെർമെയ്ഡ്, വാട്ട് ഡു മീൻ ബൈ മെർമെയ്ഡ്? മത്സ്യകന്യക അല്ലേ. മത്സ്യകന്യകയുടെ ഹെയർ എങ്ങനെയാണോ, എത്ര യെല്ലോയിഷ് കളറാണോ, അതുപോലത്തെ യെല്ലോ കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവറാണ്, റോസ് ഫ്ലവറാണ് എൻ്റെ. സോ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, യു ജസ്റ്റ് ഗോ ടു അഗെയിൻ. എൻ്റെ ബ്രദറ് നമ്മുടെ ബോയുടെ ജനലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് എൻ്റെ വേറൊരു ബ്രദർ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടേക്കൊന്ന്, ബെനീത്ത് മീൻസ് നിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വിൻഡോ. സോ പെർഹാപ്സ് അവന് ഒരു പക്ഷേ നിൻ്റെ ആവശ്യം നടത്തി തരാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. So the nightingale flew over to the rose tree that was growing next to the student's window. "Give me a red rose," she cried, "and I will give you my sweetest song." But the tree shook its head. "My roses are red as the feet of the dog." ഒരു പ്രാവിൻ്റെ കാലിൽ ഉള്ള റെഡ് കളർ എത്രയാണോ അത്രയും റെഡിഷാണ് എൻ്റെ റോസ്. പക്ഷേ എന്താ പ്രശ്നം? "And redder than green fans of coral that wave and wave in the ocean of cavern." ഇത് നമ്മൾ പിറ്റേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളെ സാർ കാണിച്ചു തന്നു, ആ കാവൻ, ഓഷനിലെ കാവൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഈ കാവേൺ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതാണ് ആ കോറൽ അല്ലേ, പവിഴപ്പുറ്റിനെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. "But the wind has chilled my veins." പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്താണ് പ്രശ്നം? എനിക്ക് റെഡ് റോസ് തരുന്നതിന് എന്താണ് പ്രശ്നം? വിൻ്റർ അല്ലേ, മഞ്ഞുകാലം എൻ്റെ വെയിൻസ് മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്? "The wind has chilled." എൻ്റെ മഞ്ഞ് കൊണ്ട് എൻ്റെ വെയിൻസ് മുഴുവൻ ചിൽഡായി തണുത്തുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. "And the frost has nipped my buds." ഫ്രോസ്റ്റ്, തണവ് എൻ്റെ മുട്ടുകളെ അടർത്തി കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. "The storm has broken my branches." കാറ്റ് എൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസിനെ ഒടിച്ചു കളഞ്ഞു. "Now I shall no roses at this year." ഇനി ഈ വർഷം എനിക്ക് റെഡ് റോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. "So one red rose is all I want." എനിക്ക് ആകെ ഒരു റോസ് മതി, ഒരേ ഒരു റെഡ് റോസാണ് ഞാൻ അതിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ.
cried the nightingale. Only one red rose. Is there no way by which I can get it? ഒരു വഴിയില്ലേ നിനക്ക് എനിക്കൊരു റെഡ് റോസ് തരാൻ വേണ്ടി ഒരു വഴിയുമില്ലേ? There is a way, answered the tree, but it is so terrible that I dare not tell it to you. പക്ഷെ ഒരേ ഒരു വഴിയുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്കത് നിന്നോട് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് അത്രയ്ക്കും വിഷമകരമായ, അത്രയ്ക്കും ടെറിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വഴിയാണ്. ടെൽ ഇറ്റ് ടു മീ, ഐ ആം നോട്ട് അഫ്രൈഡ്. നീ എന്താണെങ്കിലും എന്നോട് പറയേ, ഐ എം നോട്ട് അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ദാറ്റ്. If you want a red rose, said the tree, you must build it one out of music by moonlight and stain it with your own heart's blood. എന്ത് ചെയ്യണം? നിനക്കൊരു റെഡ് റോസ് വേണമെങ്കിൽ നീ അത് തനിയെ ഉണ്ടാക്കണം. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം? യു മസ്റ്റ് ബിൽഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് മ്യൂസിക്. നിൻ്റെ സംഗീതം കൊണ്ട് നീ അത് ഉണ്ടാക്കണം. സംഗീതം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, മൂൺലൈറ്റിൽ നിൻ്റെ സംഗീതം നീ ഒഴുക്കുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നീ എന്തും കൂടി നിൻ്റെ ഹാർട്ടിലെ ബ്ലഡ് കൂടി നീ ഒഴുക്കണം. ആൻഡ് യു മസ്റ്റ് സിങ് ബൈ മീ വിത്ത് യുവർ ബ്രസ്റ്റ് ആൻഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എ തോൺ. എൻ്റെ തോൺ മീൻസ് മുള്ള് അല്ലേ? എൻ്റെ യു മസ്റ്റ് സിങ് ടു മീ വിത്ത് യുവർ ബ്രസ്റ്റ്. നിൻ്റെ ഹൃദയം അല്ലെ, നിൻ്റെ ആ ഒരു നെഞ്ച് നിൻ്റെ ഒരു മുള്ളിലേക്ക് കുത്തി ഇറക്കിയിട്ട് വേണം നീ പാട്ട് പാടാൻ. ഓൾ നൈറ്റ് ലോങ് യു മസ്റ്റ് സിങ് ടു മീ ആൻഡ് ദ തോൺ മസ്റ്റ് പിയേഴ്സ് യുവർ ഹാർട്ട്. നിൻ്റെ ഹൃദയം തുളച്ചാൽ മുള്ളകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ ആ രാത്രി മുഴുവൻ നീ ഇരുന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി പാടേണ്ടി വരും. ആൻഡ് ദ ലൈഫ് ബ്ലഡ് മസ്റ്റ് ഫ്ലോ ഇൻ ടു മൈ വെയിൻസ് ആൻഡ് ബിക്കം മൈൻ. ആ ജീവരക്തം എന്നിലേക്ക്, എൻ്റെ വെയിൻസിലേക്ക് ഒഴുകി അതൊരു ഫ്ലവറായിട്ട് മാറും, അത് എൻ്റേതായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ അത് ബ്ലഡ് മസ്റ്റ് വെയിൻ ഇൻ ടു മൈ വെയിൻസ് ആൻഡ് ബിക്കം, അതെൻ്റെ രക്തമായിട്ട് മാറും. ഡെത്ത് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് പ്രൈസ് ടു പേ ഫോർ എ റെഡ് റോസ്, ക്രൈഡ് ദ നൈറ്റിംഗേൽ. അപ്പോൾ മരണമാണ് റെഡ് റോസിനുള്ള ആകെ ഒരു പ്രതിവിധി അല്ലേ? ആൻഡ് ദ ലൈഫ് ഈസ് ഡിയർ ടു ഓൾ. എന്തായാലും ജീവൻ എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് pleasant to sit in the green wood and to watch the sun in the chariot of gold and the moon in her chariot of pearl. ശരിയാണ്, എല്ലാവർക്കും ലൈഫ് പ്രിയപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. ഞാനെപ്പോഴും ആസ്വദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എന്താണ്? സൂര്യൻ അതിൻ്റെ രഥത്തിൽ, ഗോൾഡൻ കളറിലെ രഥത്തിലേറി വരുന്നത്, മൂൺ അതിൻ്റെ പേൾ ചാരിയറ്റിലേറി വരുന്നത്. ചാരിയറ്റ് മീൻസ് രഥത്തിലേറി വരുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ആസ്വദിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഹോത്രോണിൻ്റെ സ്മെല്ല് സ്വീറ്റാണ്. സ്വീറ്റ് ആസ് ദ ബ്ലൂ ബെൽസ് ദാറ്റ് ഹൈഡ് ഇൻ ദ വാലി. ആ ബ്ലൂ ബെൽസ് ആൻഡ് ദ സ്വീറ്റ് ആർ ദ ബ്ലൂ ബെൽസ് ദാറ്റ് ഹൈഡ് ഇൻ ദ വാലി. ബ്ലൂ ബെൽസ്, ഇതൊക്കെ ഹോത്രോൺസ് ബ്ലൂ ബെൽസ്, ദീസ് ആർ ഫ്ലവേഴ്സ്. സോ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വാലിയിലുള്ള ബ്ലൂ ബെൽസ് അഗൈൻ അതും സ്വീറ്റാണ്. ആൻഡ് ദ heather that blows on the hill. And the heather that blows on the hill. Heather means, again, it's a kind of shrub which used to make flowers. അപ്പോൾ ഹെദറും വാലിയിൽ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കാറുള്ള ഹെദറും അതും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ്. ലവ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ലൈഫ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഹേർട്ട് ഓഫ് എ ബേർഡ് കമ്പയർഡ് ടു എ ഹേർട്ട് ഓഫ് മാൻ. പക്ഷേ ലവ്, എന്താ, സ്നേഹമാണ് എപ്പോഴും ജീവിതത്തിനേക്കാൾ ബെറ്റർ അല്ലേ? ഒരു ബേർഡിൻ്റെ ഹേർട്ടിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മാൻ്റെ ഹാർട്ടാണ് എപ്പോഴും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബേർഡിൻ്റെ ഹേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല അല്ലേ? സോ ദ സ്പ്രെഡ് ഹെർ ബ്രൗൺ വിങ്സ് ഫോർ ഫ്ലൈറ്റ് ആൻഡ് സോർഡ് ഇൻ ടു ദ എയർ. ഷീ സ്വെപ്റ്റ് ഓവർ ദ ഗാർഡൻ ലൈക്ക് എ ഷാഡോ ആൻഡ് ലൈക്ക് എ ഷാഡോ ഷീ സെയിൽഡ് ത്രൂ ദ ഗ്രോവ്. സോ വീണ്ടും അവളുടെ ബ്രൗൺ വിങ്സ് വിടർത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ മുഴുവൻ പറക്കാണ്. The young student was still lying on the grass where she had left him, and the tears were not yet dry in his beautiful eyes. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്പോഴും എവിടെയാണോ അവനെ കണ്ടിട്ട് പോകുന്നത് അവിടെ തന്നെ അവനെപ്പോഴും കിടക്കുകയാണ്. അവൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്നുള്ള ആ കണ്ണുനീരിപ്പോഴും ഡ്രൈ ആയിട്ടില്ല. So she is just telling to that boy, "Be happy," cried the nightingale. "Be happy. You shall have your red rose. I will bid it out of music by moonlight and stain it with my own heart's blood." നീ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക, ഞാൻ എൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് അല്ലേ, ആ മൂൺലൈറ്റിൽ മ്യൂസിക് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ബ്ലഡ് കൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് ആ റെഡ് റോസ് ഉണ്ടാക്കി തരും. ഓൾ ദാറ്റ് ഐ ആസ്ക്ഡ് ഓഫ് യു ഇൻ റിട്ടേൺ ഈസ് ദാറ്റ് യു വിൽ ബി എ ട്രൂ ലവർ. ഞാൻ നിന്നോട് ആകെ തിരിച്ചാവശ്യപ്പെടുന്നത്
നീ ഒരു ട്രൂ ലവർ ആയിരിക്കണം. ദി സ്റ്റുഡൻറ് ലുക്ക്ഡ് അപ്പ് ഫ്രം ദ ഗ്രാസ് ആൻഡ് ലിസൺ, ബട്ട് ഹി കുഡ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഹി കുഡ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ദ നൈറ്റിംഗേൾ ഹാസ് സെഡ്, അല്ലേ? പക്ഷേ ആ ബോയ് അവനത് എന്തോ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ അവന് ഈ നൈറ്റിംഗേൾ പറഞ്ഞതൊന്നും അവന് മനസ്സിലായില്ല, അല്ലേ? നൈറ്റിംഗേൾ ആസ് എ representation of the nature, what he said could not be understood by this boy. What the nightingale was saying to him, for he only knew things that written down on books. അവനാകെ മനസ്സിലാവുന്ന എന്തായിരുന്നു? ബുക്കുകളിലെ ഭാഷ, ബുക്കുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് അവന് മനസ്സിലാവുന്നത്. But the oak tree understood and felt sad, for he was very fond of the nightingale who had built her nest in its branches. പക്ഷേ ഓക്ക് ട്രീക്ക് അവൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി. അതിന് ഓക്ക് ട്രീ സങ്കടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. കാരണം ഓക്ക് ട്രീക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു നൈറ്റിംഗേളിനെ. ഓക്ക് ട്രീയിലായിരുന്നു നൈറ്റിംഗേൾ ഓക്ക് ട്രീയുടെ ബ്രാഞ്ചസിലായിരുന്നു നൈറ്റിംഗേൾ അവളുടെ കൂടുണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. സിംഗ് മീ വൺ ലാസ്റ്റ് സോങ്, ഹി വിസ്പേർഡ്, ഐ ഷാൽ ഫീൽ വെൻ യു ആർ ഗോൺ. നീ എനിക്ക് വേണ്ടി അവസാനമായൊരു പാട്ട് പാടിത്താ എന്ന് ഓക്ക് ട്രീ അവളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. നീ പോയാലും നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഫീലിങ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാട്ട് പാടിത്താ. സോ ദ നൈറ്റിംഗേൾ സാങ് ടു ദ ഓക്ക് ട്രീ ആൻഡ് ഹർ വോയിസ് വാസ് ലൈക്ക് എ വാട്ടർ ബബ്ലിംഗ് ഫ്രം എ സിൽവർ ജാർ. ഒരു സിൽവർ ജാറിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകുന്ന പോലെ എത്ര മനോഹരമായിട്ടായിരുന്നു നൈറ്റിംഗേളിൻ്റെ സോങ് അവൾ ഓക്ക് ട്രീക്ക് വേണ്ടി പാടി. വെൻ ഷി ഫിനിഷ്ഡ് ഹർ സോങ്, ദ സ്റ്റുഡൻറ് ഗോട്ട് അപ്പ് ആൻഡ് പുൾഡ് എ നോട്ട് ബുക്ക് ആൻഡ് എ പെൻസിൽ. അവളുടെ പാട്ട് പാടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എഴുന്നേറ്റു. അവനൊരു നോട്ട്ബുക്കും പെൻസിലും ഒക്കെ എടുത്ത് അവൻ എഴുന്നേറ്റു. ആൻഡ് വെൻ ദ മൂൺ ഷോൺ ഇൻ ദ ഹെവൻസ്, ദ നൈറ്റിംഗേൾ ഫ്ലൂ ടു ദ റോസ് ട്രീ ആൻഡ് സെറ്റ് ഹെർ ബ്രസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ തോൺ. വീണ്ടും അന്ന് രാത്രിയായി, മൂൺ വന്നു, അല്ലേ? ചന്ദ്രൻ വന്നു. നൈറ്റിംഗേൾ ആ റെഡ് റോസ് ട്രീയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി. അവളുടെ ആ റെഡ് റോസ് ട്രീയുടെ അടുത്തിരുന്ന് അവളുടെ ബ്രസ്റ്റ്, അല്ലേ, ആ മുള്ളിനടുത്തേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തി. All night she sang with her breast against the throne. ആ മുള്ളിലേക്ക് ഓരോ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ അവൾ ആ പാട്ട് പാടി. ആൻഡ് ദ കോൾഡ് ക്രിസ്റ്റൽ മൂൺ leaned down and listened. ആ ക്രിസ്റ്റൽ, അല്ലെ, കൂൾ ക്രിസ്റ്റൽ മൂൺ, ചന്ദ്രൻ വരെ അവളുടെ ആ സോങ് കേട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. All night long she sang and the thorn wept deeper. The thorn went deeper and deeper into her breast. അവൾ പാടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ആ മുള്ള് അവളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ആൻഡ് ഹെർ ലൈഫ് ബ്ലഡ് ebbed away from her. അവളുടെ ബ്രസ്റ്റിലേക്ക് ആ മുള്ള ഇറങ്ങും തോറും അവളുടെ രക്തം flowing. Ebbed means flowing. Life blood was flowing from her. And on the topmost spray of the red tree there blossomed a marvelous rose. Petal followed petal as followed song. ഓരോ പെറ്റൽസ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ റോസ് ട്രീയുടെ ടോപ്പിലായിട്ട് ഒരു മാർവലസ്, നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു റോസാപുഷ്പം വിടർന്നു വന്നു. ഓരോ പെറ്റൽസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്തു വന്നു. ഈ സോങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഓരോ പെറ്റൽസ് ആയിട്ട് അത് വലുതായി വന്നു. ബട്ട് ദ ട്രീ ക്രൈഡ് ടു ദ നൈറ്റിംഗേൾ ടു പ്രസ് ക്ലോസർ അഗൈൻസ്റ്റ് ദ ത്രോൺ. പക്ഷേ ഈ റോസ് ട്രീ അവളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു, വീണ്ടും ക്ലോസ് ആയിട്ടിരിക്കുക, പ്രസ് ക്ലോസർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. വേദനയോടെ തന്നെ ആ നൈറ്റിംഗേളെ വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അതോടൊപ്പം അവൾ പാടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു, cried the tree, or the day will come before the rose is finished. ദാ രാവിലെ ആവാൻ പോകുന്നു, അതിനു മുൻപ് ഈ റോസ് ഫിനിഷ്ഡ് ആവണം, നീ ഒന്നും കൂടി ആഴ്ത്തിയിറക്ക്. സോ ദ നൈറ്റിംഗേൾ pressed closer against the throne and louder grew the song. ഓരോന്ന് കുത്തിയിറക്കുമ്പോഴും, അല്ലെ, വീണ്ടും കുത്തിയിറക്കുമ്പോഴും അവളുടെ ശബ്ദം ഉയർന്നു വന്നു. വേദന കൊണ്ട് അവളുടെ ശബ്ദം ഉയർന്നു വന്നു. And delicate flush of pink came into the leaves and the rose. ആ മൃദുവായ, അല്ലെ, സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലഷ് ഓഫ് പിങ്ക് കളേർഡ് ആ ലീവ്സിലൂടെ, ഇലകളിലൂടെ വരികയാണ്. came into the leaves of the rose. And the tree cried to the nightingale to, വീണ്ടും ട്രീ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, വീണ്ടും press closer little nightingale, cried the
cried the tree, or the day will come before the rose is finished. ദാ ഇപ്പോൾ രാവിലെയാകും, നീ ഒന്നും കൂടി ക്ലോസറായിട്ട് നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി ആഴ്ത്തിയിറക്കുക. So the nightingale pressed closer against the thorn, and the thorn touched her heart, and a fierce pang of pain shot through her heart. വീണ്ടും വീണ്ടും അവൾ ആഴ്ത്തിയിറക്കി. ഒരു നിമിഷം, ഒരു പെട്ടെന്ന്, അല്ലെ, ഫിയേഴ്സ് പാങ് ഓഫ് എ പെയിൻ, ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു വേദന അവളുടെ ഹൃദയത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി. എ പെയിൻ ഷോട്ട് ത്രൂ ഹർ. ബിറ്റർ ആൻഡ് ബിറ്റർ വാസ് ദ പെയിൻ. വളരെ വേദനയുള്ളതായിരുന്നു ആ പെയിൻ, വളരെ കൈപ്പേറിയതായിരുന്നു, അത്രയ്ക്കും വേദനയായിരുന്നു. ആൻഡ് വൈൽഡർ ഹർ ഗ്രൂ ഹർ സോങ്. ആ വേദനയോടുകൂടി പാടുമ്പോൾ അത്രയ്ക്കും. എന്നിട്ടും അവൾ ആ പാട്ട് നിർത്തിയില്ല, ആ വേദനയോടുകൂടിയും അവൾ ആ പാട്ട് പാടി. For she sang of the love that is perfected by death, of the love that dies not in the tomb. For she sang of the love. വീണ്ടും അവൾ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. sang of the love that is perfected by death. മരണം കൊണ്ട് പെർഫെക്റ്റഡ് ആവുന്ന സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് അവൾ പാടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ലവ് ദാറ്റ് ഡൈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ ടോം. ഒരിക്കലും ഒരു ടോംപിലും, ടോം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ശവകുടീരം, ഒരു ശവകുടീരത്തിലും അവസാനിക്കാത്ത പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച്, സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് അവൾ പാടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ആൻഡ് ദ മാർവലസ് റോസ് ബിക്കെയിം ക്രിംസൺ ലൈക്ക് ദ റോസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ആൻഡ് സ്കൈ. ആ മാർവലസ് റോസ്, ക്രിംസൺ മീൻസ് ഡീപ്പ് റെഡ് കളേർഡ് ആയി, ലൈക്ക് ദ റോസ് ഓഫ് ദ ഈസ്റ്റേൺ സ്കൈ. ഈസ്റ്റേൺ സ്കൈയിൽ നമ്മൾ കാണാറുള്ള സൂര്യൻ, അല്ലെ, സൂര്യൻ്റെ അത്രയ്ക്കും റെഡ് കളേർഡായി ആ റോസ്. ബട്ട് ദ നൈറ്റിംഗേൾസ് വോയിസ് ഗ്രൂ ഫെയിൻറ്റർ ആൻഡ് ഹർ വിങ്സ് ബിഗാൻ ടു ബീറ്റ് ആൻഡ് എ ഫിലിം കെയിം ഓവർ ഹർ ഐസ്. ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദ നൈറ്റിംഗേൾ? ബട്ട് ദ നൈറ്റിംഗേൾ വോയിസ് ഗ്രൂ ഫെയിൻറ്റർ. അത് കുറഞ്ഞു വന്നു. നൈറ്റിംഗേളിൻ്റെ വോയിസ് കുറഞ്ഞു വന്നു. അവൾ ചിറകുകളടിച്ചു, അല്ലേ. ആൻഡ് എ ഫിലിം, അവളുടെ കണ്ണുകളുടെ മുകളിലായിട്ടൊരു ഫിലിം വീണു, ഒരു കവർ വീഴാണ്. ആൻഡ് ഫെയിൻറ്റർ ഗ്രൂ ഹർ സോങ്. അവളുടെ പാട്ട് വീണ്ടും എന്താ ഫെയിൻറ്റായി വന്നു. ആൻഡ് ഷീ ഫെൽ സംതിങ് ചോക്കിങ് ഹർ ഇൻ ഹർ ത്രോട്ട്. അവളുടെ ത്രോട്ടിൽ, അവളുടെ കഴുത്തിൽ എന്തോ ഒന്ന് ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്നതായിട്ട് അവൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. Then she gave one last burst of music. അവളൊന്നുകൂടി ഒരലർച്ച പാടി, അല്ലെ, ഒരലർച്ചയോടുകൂടി അവളൊന്നുകൂടി പാടി. The white moon heard it and she forgot the dawn and lingered on in the sky. The white moon heard it. ആ വൈറ്റ് മൂൺ വരെ ആ സംഗീതം കേട്ടു. And she forgot the dawn. എന്താ ഡോൺ വരെ, അല്ലെ, ഡോൺ വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പോലും ആ മൂൺ മറന്നുപോയി. ആൻഡ് ലിങ്കേർഡ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ സ്കൈ. അവിടെ തന്നെ നിന്നു, അല്ലേ. ആ മൂൺ വാസ് സ്റ്റിൽ ദെയർ. ദ റെഡ് റോസ് ഹേർഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ട്രെംബിൾഡ് ഓൾ ഓവർ വിത്ത് എക്സ്റ്റസി. റെഡ് റോസ് അത് കേട്ടു, അതൊന്ന് ഷിവർ ചെയ്യാണ് ആ സന്തോഷം കൊണ്ട്, ആ ഒരു എക്സ്റ്റസി കൊണ്ട് അത് ഫീൽ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഓപ്പൺഡ് ഇറ്റ്സ് പെറ്റൽ ടു ദ കോൾഡ് മോർണിംഗ് എയർ. ആ മോർണിംഗ് എയറിലേക്ക് അത് അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം മുഴുവനുമായിട്ട് അത് അതിൻ്റെ പെറ്റൽസ് വിടർന്നു വന്നു. ലുക്ക് 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 ക്രൈഡ് ദ ട്രീ, ദ റോസ് ഇസ് ഫിനിഷ്ഡ് നൗ. ദ റോസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു. ദ നൈറ്റിംഗേൾ മെയ്ഡ് നോ ആൻസർ. അപ്പോൾ ഓക്ക് ട്രീ നൈറ്റിംഗേളിനോടാണ് പറയുന്നത്, പക്ഷേ നൈറ്റിംഗേൾ ഒന്നും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല. ഫോർ ഷി വാസ് ലൈയിങ് ഡെഡ് ഇൻ ദ ലോങ് ഗ്രാസ് വിത്ത് തോൺ ഇൻ ഹെർ ഹാർട്ട്. പക്ഷെ അതിന് പകരം നൈറ്റിംഗേൾ അവിടെ ആ ഗ്രാസിൽ, ആ ഹൃദയത്തിൽ ആ മുള്ള കുത്തിയിറങ്ങി അവളവിടെ ആ ഗ്രാസിന് മുകളിൽ മരിച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്നു. ആൻഡ് അറ്റ് ദ നൂൺ ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓപ്പൺഡ് ഹിസ് വിൻഡോ ആൻഡ് ലുക്ക്ഡ് ഔട്ട്. ആൻഡ് അറ്റ് നൂൺ, അല്ലേ, കുറച്ച് രാവിലെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയായപ്പോഴാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത്. അവൻ്റെ ജനല തുറന്ന് അവൻ നോക്കി. വൈ, വാട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ പീസ് ഓഫ് ലക്ക്, ഹിയർ ഈസ് എ റെഡ് റോസ്. അപ്പം നോക്കിയപ്പോഴെന്താണ്, ഇതെന്തൊരു അത്ഭുതം, എന്തൊരു ഭാഗ്യമാണ്, അല്ലേ. ദാ ഇവിടെ ഒരു റെഡ് റോസ്, ഞാനിങ്ങനെ ഐ ഹാവ് നെവർ സീൻ സച്ച് എ റെഡ് റോസ് ഇൻ മൈ ലൈഫ്. ആൻഡ് ഹി ലീൻ ഡൗൺ ആൻഡ് പ്ലക്ഡ് ഇറ്റ്. അവൻ വേഗം അത് പറിച്ചെടുക്കുകയാണ്, മുന്നോട്ടാഞ്ഞത് പറിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഹി put on his hat and ran to the professor's house with the rose in his hand. അവൻ വേഗം ആ പൂവും എടുത്ത് ഹാറ്റ് തലയിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രൊഫസറിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് അവൻ ഓടുകയാണ്.
The daughter of professor was sitting in the doorway window, blue silk on a reel, and her little dog was lying at her feet. അപ്പോൾ അവിടെ പ്രൊഫസറിൻ്റെ ഡോട്ടർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോവേയിൽ. സോ ഹി വാസ് വെൻറ്റിങ് എ ബ്ലൂ സിൽക്ക് ഓൺ എ റീൽ. സോ അവൾ ഒരു ബ്ലൂ സിൽക്ക് എന്താ ഒരു ബ്ലൂ സിൽക്ക് കളറ് തുന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആൻഡ് ഹെർ ലിറ്റിൽ ഡോഗ് വാസ് ലൈയിങ് അറ്റ് ഹെർ ഫീറ്റ്. അവളുടെ പാദത്തിൻ്റെ അടുത്ത് അവളുടെ ഡോഗും കിടക്കുന്നുണ്ട്. യു സെഡ് ദാറ്റ് യു വുഡ് ഡാൻസ് വിത്ത് മീ ഇഫ് ഐ ബ്രോട്ട് യു എ റെഡ് റോസ്, ക്രൈഡ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. ഹിയർ ഈസ് ദ റെഡസ്റ്റ് റോസ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. അപ്പോൾ വേഗം ബോയ് അവളുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അവൾക്കത് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇതാ നീ പറഞ്ഞില്ലേ നീ എൻ്റെ കൂടെ ഡാൻസ് ചെയ്യാമെന്ന്. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു ദ റെഡസ്റ്റ് റോസ് ഇൻ ഓൾ ദ വേൾഡ്. ഈ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും റെഡ് റോസാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. യു വിൽ വിയർ ഇറ്റ് ടു നൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു യുവർ ഹേർട്ട് ആൻഡ് വി വിൽ ഡാൻസ് ടുഗെദർ. അപ്പോൾ നീ ഇത് നിൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കണം. എപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രി ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നീ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് ഇത് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കണം. ബട്ട് ദ ഗേൾ ഫ്രൗണ്ട്. ഫ്രൗൺ മീൻസ് നെറ്റി ചുളിക്കുക അല്ലേ. ഡ്രോ ദ ഐബ്രോസ് ടുഗെദർ. ഐ ആം അഫ്രൈഡ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഗോ വിത്ത് മൈ ഡ്രസ്. പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഇതെൻ്റെ ഡ്രസ്സായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നു. And she answered, and besides, the Chamberlain's nephew has sent me some real jewels, and everybody knows that jewel costs far more than flowers. അപ്പോൾ അവൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ചേംബർലൈൻ്റെ നെവ്യൂ എനിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് ആഭരണങ്ങൾ, റിയൽ ആഭരണങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആഭരണങ്ങൾ ആണ് ഒരു ഫ്ലവറിനേക്കാൾ വില മതിക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സോ വെൽ അപ്പോൺ മൈ വേർഡ് യു ആർ വെരി അൺഗ്രേറ്റ്ഫുൾ. അപ്പോൾ നീ വളരെ നന്ദി കെട്ടവളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളോട് ആ ബോയ് അവളെ സ്കോൾഡ് ചെയ്യാണ്. സോ സെഡ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആംഗ്രിലി ആൻഡ് ഹി ത്രൂ ദ റെഡ് റോസ് ഇൻ ടു ദ സ്ട്രീറ്റ്. ആ നൈറ്റിംഗേൾ അവളുടെ ജീവൻ കളഞ്ഞും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത റെഡ് റോസ് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാണ്. ആൻഡ് വെയർ ഇറ്റ് ഫെൽ ഇൻ ടു എ ഗട്ടർ ആൻഡ് എ കാർട്ട് വീൽ വെൻറ്റ് ഓവർ ഇറ്റ്. അതൊരു ഗട്ടറിലേക്ക് വീണു. ആ കാട്ട് ഒരു വണ്ടി ഒരു കാർട്ട് വീൽ, ഒരു വണ്ടിയുടെ വീല് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ കടന്നുപോയി. വാട്ട് എ സില്ലി തിങ് ലവ് ഇസ് സെഡ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആസ് ഹി വാക്ക്ഡ് അവേ. അല്ലേ, അവൻ പറഞ്ഞു എന്തൊരു സില്ലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, എന്തൊരു സ്റ്റുപ്പിഡ് തിങ് ആണ് ഈ സ്നേഹം പ്രണയം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ കടന്നുപോയി. അപ്പോൾ ആ നൈറ്റിംഗേൾ അവളുടെ ജീവൻ കൊടുത്തും അവന് വേണ്ടി ആ റിയൽ ലവ് ആണെന്ന് ധരിച്ച് അവന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആ ഒരു റോസ് ഫ്ലവർ ഒന്നുമല്ലാതായി മാറി. അപ്പോൾ the nature is ever support us, nature is ever expect real things from us, but are we doing that? That is the question Oscar Wilde asking to us. Okay, let's move on to activity 1. So what is the color of the rose that the student searched for? Yes, the red rose. What does the nightingale admire about the student? He's a good singer, he likes birds, he values love above everything else. He was really nice clothes. Yes, he values love above everything else. Where does the student plan to present the rose to the girl? At the Prince Ball. Not at her house, not at school, not at the football game, but at the Princess Ball. Why couldn't the student find a red rose by himself? Why he couldn't find it? All the rose trees were dead. He was lazy. The tree refused to give any of its red roses. The red rose was withered in the winter. What is the reason? Yes, the red rose tree was withered in the winter. Then next question, which of the following was done by the nightingale to get the red rose? She sang a beautiful song all night. She yelled the trees until they gave her a red rose. She gave her blood to the tree. She searched all the rose tree in the garden. ഏതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് പറയാവുന്നത്? Yes, she gave her blood to the tree.
Then, why did the professor's daughter reject the flower? It was not beautiful. She liked the yellow roses. She said that about the death of Nightingale, money and jewels were more important at her than love. What is the reason? Yes, money and jewels were more important for her than love. That was the reason. So let's move on to the next activity. So here the story house സെറ്റിങ്ങും ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെ കൂടിയാണ് ഒരു സ്റ്റോറി ആവുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിംഗ് ആക്ച്വലി മീൻസ് വെയർ ദ സ്റ്റോറി ഹാപ്പൻസ്. Yes, the story happens in the garden, and we can say it's yes, it's in the gallery and the students house ഉണ്ട്. പിന്നെ പറയാവുന്നത് last we can say the professor's house is also there, right? Then characters, who are the main characters in the story? Nightingale, then student, professor's daughter, and we can even include oak tree also. Then what were the events? Young students loves a girl, and the events എന്തൊക്കെയാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക്? The girl asked him for a red rose, and she said if he gives a red rose she will dance with him, right? But there is no red rose. And then what happened? The nightingale, who is in search of a real lover, he just starts searching for a red rose. Then final events side, and he asked the white rose tree and the yellow rose tree and the red rose tree for the red rose. But finally, what we can say, the final events, as final events we can say, the as per the suggestion given by the red rose tree, she sacrificed, the nightingale sacrificed its life for the red rose. It just sacrifice, it's the nightingale sing for the whole night, for the whole night, just piercing his its heart to a thrown on the red rose tree, right? Climax, what we can say? Climax, what happened at the climax scene? What happened? Yes, the girl reject the red rose, and the boy, without even knowing it's a sacrifice thing, he just throw this red rose away, right? That is the climax. So that is all for today. Thank you. So listen to this, try to write the answers. Thank you.